Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita akan memulai pelajaran terakhir dari pembelajaran bab mengenai haid nifas istihadah. Kita awali dengan tartibul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah Al-Fatihah bil ta'lim wa ta'alum wal mudzakkar tadhkir naf'an fa'al fa'al istifadah. والحث على تمسك كتاب الله سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وتوفيق الثواب والقرب منه سبحانه وتعالى إلى حضرة رسول الله محمد بن الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرام من المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأمة المجتهدين الفقهاء المحدثين وأرواح جميع سادة الصوفية أينما كانوا أحد أرواح مشرك الأرض المغارب وبر البحر وسنفرهم ثم إلى أرواح جميع سادتنا آل بعلوي وسنفرهم ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر الله بن عيسى وابن عبيد الله بن حبيب عيسى ثم إلى رسول المهاجر المقدم بن علي بن عبد المقدم سيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد الأدويلة وأصول فريق مشايخ من تلامذة المسلمين ثم إلى روح القدس ربنا قد سمعت السلطان علي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني السفري ثم إلى أرواح أولاد السقاف الشيخ محمد الرسول والشيخ أبو بكر سكر عبد الرحمن وإخوانهما ثم إلى رسول الشيخ علي بن سكران الشيخ عبد الله درس أكبر بن أبو بكر سكران الشيخ عبد الله أبو بكر عاطم عبد الله درس وسلم ثم إلى أرواح سيدنا الشيخ أبو بكر بن سلمة وأخي أقل بن سالم ثم إلى أرواح ذرية سيدنا الشيخ أبو بكر بن سلمة أو أولاد سيدنا الشيخ أبو بكر بن سلمة وسلم فرم الشيخ عبد الله بن عليه ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد الحبيب أحمد بن زين الحبشي وسلم فرم ثم إلى روح سيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس الحبيب علي بن محمد بن زين الحبشي وسلم فرم ثم إلى رسول الحبيب أبو بكر بن هاد ورسول القاف ثم إلى رسول الحبيب سلام بن حامد ثم إلى رسول الحبيب علي بن سلم أبو بكر بن سالم سيد الحبيب علي بن سكاف سيد الحبيب جعفر بن شيخ بن ناس بن سيد الحبيب عبد القادر بن سكاف وسلم فريم وفريم وشيخ من دلام من المسلمين ثم إلى أرواح من شيخنا معلمنا ذي الحقوق علينا سيد الحبيب علي مشهور بن محمد بن سلم الحبيب سيد الحبيب سلم بن عبد الله المرشاد سيد الحبيب محمد علي المالكي سيد الحبيب حسن بن المرشاد بن عبد الله بن المرشاد وسلم فريم ثم إلى رسول الحبيب محمد بن سلم الحبيب سيد الحبيب عبد الله بن المرشاد وسلم فريم ثم إلى روح كي الغزالي ثم إلى روح سيد محمد علي بن الغزالي ثم إلى رسول الحبيب عبد الرحمن بن سلم الحبيب وسلم فريم ثم إلى أرواح والدينا والدكم الباطن والوات المسلمين أجمعين الله تعالى الشام والرحمن فبسكم جنة المسلم في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang contoh-contoh pembahasan tentang mutahayyirah dalam haid. Ada mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah itu perempuan mu'tada ghairu maizah yang lupa dengan adatnya. Kalau mutahayyirah mutlaqah ini harus berikhtiat, selalu berikhtiat, karena setiap saatnya selalu ada kemungkinan haid suci dan terputus dari haid. Kemudian ada mutahayyirah dzakirah lil waqti nasiyah adad. Mutahayyirah yang ingat waktunya lupa dengan jumlah bilangannya. Ini juga sama. Mu'tada ghairu maizah yang lupa adatnya tapi yang dia lupa hanya bilangannya saja, waktunya dia ingat. Di sini kalau memang ada yang diyakini haid, ya hukumnya sebagaimana perempuan haid. Kalau diyakini suci ya seperti perempuan suci. Kalau ada kemungkinan-kemungkinan maka wajib berihtiyat. Kalau ada kemungkinan terputus maka wajib mandi setiap kali hendak melakukan sholat fardu.
Begitu pula yang terakhir mutahayyirah nasih waqti dzakir adat. Dia ingat ingat bilangannya tapi lupa waktunya. Ini kemarin kita sebutkan ada dua syarat. Harus ingat dengan daurnya, siklusnya, dan harus ingat dengan awal siklusnya. Kalau tidak, maka hukumnya sama seperti mutahayyirah mutlaqah. Baik, kita tidak berlama-lama membahas pelajaran yang lalu. Insya Allah bisa kita ulang dengan membuka kembali video rekaman. Langsung saja pada pelajaran terakhir, 7 gambaran mustahadah dalam nifas. Jadi, sebagaimana haid, sebagaimana haid ada minimal, ada maksimal. Kalau haid minimalnya 24 jam. Kurang dari ini berarti bukan haid, istihadah. Kalau maksimal 15 hari. Nah, lebih dari 15 hari, maka berarti ada haid, ada istihadah, campur. Haid bercampur dengan istihadah kalau lebih. Nah, disitulah disebut sebagai mustahadah. Nah, ini untuk haid. Untuk nifas juga sama. Minimalnya setetes. Tidak ada yang lebih sedikit dari setetes. Ini tidak ada kurangnya sudah. Maksimalnya 60 hari. 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari dan tidak ada jeda, maka darah nifas yang bercampur dengan istihadah. Di situ kita harus betul-betul pelajari mana nifasnya, mana istihadahnya. Dan kita harus teliti ya. Jadi, kalau misalnya ini maksimal nifas, maksimal nifas. Kalau misalnya keluar darah melebihi maksimal nifas. Ini yang berarti darah nifasnya bercampur dengan darah istihadah. Darah nifas bercampur dengan istihadah. Ini yang perlu kita pelajari. Ada 7 gambaran sebagaimana bab haid. Tapi kalau keluar darah, nah di sini ada jeda.
sedikit, memisah antara hari ke-60 dan hari ke-61. Memisah antara hari ke-60 sama hari ke-61. Maka bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya berbeda. Kalau yang kalau yang di atas, yang nyambung di atas ini adalah langsung mustahadhah dalam nifas. Tapi kalau yang bawah karena ada pisahnya walaupun sedikit, maka ini semuanya nifas. Sedangkan yang setelah 60 itu mustahadhah dalam haid. Mustahadhah itu perempuannya ya. Adapun darahnya berarti haid dan istihadhah. Jadi untuk gambaran yang bawah ini yang ada pisah, yang bawah adalah haid campur istihadhah. Sedangkan yang atas nifas campur istihadhah. Jadi kalau nyambung antara yang sebelum 60 sama setelah 60 itu berarti nifas campur istihadhah. Tapi kalau ada pisah, maka yang sebelum 60 itu adalah nifas saja. Yang setelah 60 ya karena ada bersih pemisah di situ. Yang setelah 60 setelah bersih itu adalah haid campur istihadhah. Jadi ini harus diperhatikan. Ada perbedaan pembahasan antara perempuan yang mustahadhah dalam nifas atau bukan. Nah, kalau kita katakan bahwa itu adalah nifas dan istihadhah atau nifas campur istihadhah, maka ada 7 gambaran mustahadhah dalam nifas sama seperti bab haid. Ada 7 gambaran. Yang pertama, mubtada'ah mumayyizah. Yang pertama adalah mubtada'ah mumayyizah. Apa artinya mubtada'ah? Mubtada'ah baru pertama mengalami nifas. Itu artinya mubtada'ah. Baru pertama mengalami nifas disebut mubtada'ah. Jadi dia belum pernah mengalami nifas. Entah apakah ini adalah kelahiran anak pertama atau anak kedua tapi memang anak-anak sebelumnya tidak ada nifas. Yang jelas ini nifas pertama. Mumayyizah artinya melihat darah dengan 2 sifat atau lebih. Ada darah kuat dan ada darah lemah. Sama seperti bab haid. Mubtada'ah artinya seorang pemula baru pertama kali mengalami pendarahan nifas. Mumayyizah artinya adalah melihat darah dengan 2 sifat, ada darah kuat dan ada darah lemah. Tentunya memenuhi syarat tamyiz. Ya, tambahi di sini.
dan memenuhi syarat tamyiz. Hukumnya darah yang kuat adalah nifas, sedangkan dengan syarat tidak melebihi 60 hari. Artinya tidak melebihi 60 hari itu tidak melebihi hari ke-60. Kenapa demikian? Iya, sebab hitungan 60 hari di dalam bab nifas itu tidak dimulai dari keluarnya darah, tapi tidak dimulai dari keluarnya darah, tapi dimulai dari melahirkan. Ya, hitungan nifas itu tidak sama dengan haid. Kalau untuk haid, cara menghitung darah adalah dimulai dari keluarnya darah. Tapi untuk menghitung nifas, darah itu dimulai dari melahirkan. Hitungannya, walaupun setelah melahirkan tidak ada darah. Walaupun setelah melahirkan tidak ada darah, tetap hitungnya mulai melahirkan. Jadi contoh, dia melahirkan, kemudian bersih 10 hari. Setelah itu darah. Sedikit saja darahnya. Di hari ke-10 atau di akhir hari ke-10. Jadi darah, anggaplah setetes. Darah setetes. Maka secara hitungan, dihitung dia mengalami nifas 10 hari. Adapun secara hukum, tidak. Jadi masa bersih 10 hari itu hukumnya ya suci. Sholatnya sah di masa-masa itu, puasanya sah. Jadi ketika dia puasa di masa 10 hari itu, dia tidak wajib untuk mengulang atau mengkodok karena puasanya sah. Jadi darah tetes itu sudah dianggap nifas 10 hari. Adapun hukumnya tidak. Hukumnya dimulai sejak keluarnya darah. Oleh karena itu kalau setelah melahirkan, kemudian bersih 10 hari. Kemudian darah 60 hari. Darahnya 60 hari. Maka totalnya adalah 70 hari. Berarti di sini ada istihadhah bercampur dengan nifas. Nifas dan istihadhah. Kenapa? Karena darahnya totalnya 70 hari. Walaupun darahnya saja itu cuma 60. Tapi bukan begitu cara ngitungnya. Ngitungnya dihitung sejak melahirkan. Berarti dianggap darahnya ini melebihi 60 hari. Jelas ya? Nah, perempuan yang mubtada'ah mumayyizah. Hukumnya adalah darah kuat dihukumi nifas. Darah lemah adalah istihadhah. Darah kuat, nifas,
Darah lemah istihadah. Bagaimana ini? Jadi sama seperti bab haid. Bab haid ketika seorang perempuan mumayyizah, maka darah kuat adalah haid dan darah lemah adalah istihadah. Di sini juga sama. Darah kuat nifas, darah lemah istihadah. Dengan catatan tadi itu, darah kuatnya tidak melebihi hari ke-60. Kita kasih contoh, contoh lahir atau lahiran, kemudian keluar darah hitam 30 hari. Kemudian merah 40 hari. Hitam 30 hari, merah 40 hari. Maka jelas darah hitam ini adalah nifas. Ini contoh yang paling mudah. Darah merah istihadah. Jelas darah hitamnya nifas karena dia adalah yang paling kuat. Darah merah istihadah. Ini contoh pertama. Kenapa? Mumayyizah. Ada darah kuat, ada darah lemah. Contoh kedua, lahiran. Setelah lahiran bersih 15 hari. Kemudian keluar darah hitam 10 hari, merah 40 hari. Maka ketahuilah dalam kasus ini tidak ada nifas sama sekali. Kenapa? Karena bersih 15 hari ini merupakan bersih pemisah. Ini akalut tuhur, disebut akalut tuhur. Minimal suci. Bersih 15 hari itu minimal suci. Oleh karena itu, darah hitam ini dia dihukumi haid. Darah merah ini istihadah. Jadi, tidak lagi pembahasannya adalah perempuan nifas, tapi pembahasannya adalah perempuan haid. Kenapa? Karena sudah ada bersih 15 hari. Jelas ya? Karena ada bersih 15 hari, maka pembahasannya bukan lagi perempuan nifas, tapi perempuan haid. Dan dia mengalami istihadah dalam haid, keluar darah sampai 50 hari. 10 hari hitam, 40 hari merah. Maka 10 hari hitam itu adalah haid, karena tidak ada nifas.
dan 40 hari merah adalah istihadah. Kalau misalnya kita kasih kode L, L ini berarti lahiran, kemudian bersih 10 hari, kemudian keluar darah hitam 20 hari. Setelah itu darah merah 40 hari. Kalau kita total bersih 10 hari ditambah darah hitam 20 hari, 30 hari tambah darah merah 40 hari, totalnya 70 hari. Jadi melebihi 60 hari. Maka bersih 10 hari ini itu hukumnya suci. Darah hitam 20 hari ini hukumnya nifas. Darah merah 40 hari ini adalah istihadah. Bersih 10 hari itu suci. Darah hitam 20 hari nifas dan darah merah 40 hari istihadah. Jelas ya? Ini termasuk contoh mumayyizah. Karena darah hitamnya tidak melebihi 60 hari atau hari ke-60. Contoh lagi, setelah lahiran dia keluar darah merah. Keluar darah merah 10 hari. Kemudian hitam 30 hari. Dan merah 40 hari. Setelah melahirkan keluar darah hitam, merah 10 hari, hitam 30 hari, merah 40 hari. Maka bagaimana hukumnya? Nifasnya hanya darah hitam saja. Adapun darah merah sebelumnya ini istihadah. Kemudian merah lagi 40 hari, ini juga istihadah. Jadi darah nifasnya hitam 30 hari diapit dengan dua istihadah. Jelas ya? Darah merah sebelumnya istihadah dan darah merah terakhir juga istihadah. Kemudian contoh berikutnya, lahiran, kemudian darah merah 20 hari.
kemudian hitam 30 hari. Dan merah lagi 30 hari. Nah, ini sepintas mirip sama yang di atas. Padahal sama sekali tidak mirip. Tidak mirip. Kalau yang di atas, darah merah di depan cuma 10 hari. Yang di bawah darah merahnya 20 hari. Selisih 10 hari. Kemudian sama, ada hitam 10 hari ini, apa namanya? Nifasnya. Hitam 30 hari, ya, merah 40 hari. Kalau contoh yang bawah hitam 30 hari, merah 30 hari. Jadi hukumnya berbeda dengan yang di bawah. Kalau yang di atas itu merah pertama istihadah, merah terakhir istihadah, nifasnya hanya yang tengah-tengah saja. Kalau yang di bawah, nifasnya 50 hari, darah merah dan darah hitam. Ini semuanya nifas. Istihadahnya adalah merah 30 hari ini saja. Ini baru istihadah. Tuh, kok beda ini hukumnya? Contoh yang atas, merah pertama istihadah. Nifasnya hanya hitam saja. Contoh yang bawah, merah pertama ikut nifas. Iya, bedanya hukum ini adalah dikarenakan bedanya hitungan. Contoh yang pertama, contoh yang pertama, darah merahnya 10 hari. Contoh yang pertama, darah merahnya 10 hari. Ya. Contoh yang kedua, darah merahnya 20 hari. Yang pertama. Jadi, contoh yang pertama, darah merah yang mendahului hitam itu cuma 10 hari. Contoh yang kedua, darah merah yang mendahului hitam 20 hari. Bedanya apa? Kalau darah yang mendahului darah kuat itu adalah berjumlah 10 hari, maka nifasnya darah kuat saja. Di sini darah hitam. Ini saja nifasnya, darah hitam. Kenapa merah yang 10 hari sebelumnya kok bukan nifas? Iya,
Karena kalau merah ini kita kosongkan, nifasnya hanya hitam saja, maka tidak mustahil ada jarak antara nifas dan melahirkan. Jadi antara lahiran sama sama hukum nifas yaitu darah hitam itu ada jarak 10 hari itu tidak mustahil, nggak ada masalah. Tapi kalau yang bawah, kalau kita katakan nifasnya darah hitam saja 30 hari, maka artinya ada jarak antara nifas sama lahiran dengan 20 hari. Itu tidak boleh. Jangankan 20 hari, 15 hari aja tidak boleh. Seperti contoh yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Contoh di sini ada bersih 15 hari, kemudian hitam 10 hari, merah. Maka bersih 15 hari ini adalah menjadi minimal suci, dan hitam 10 hari serta merah 40 hari itu adalah semuanya istihadah. Sehingga hukumnya mustahadah dalam haid, dan darah hitam 10 hari ini adalah haidnya. Darah merah 40 hari istihadah. Tapi kalau bersih 10 hari, kemudian darah hitam 20 hari, kemudian darah merah 40 hari, maka bersih 10 hari ini kita anggap suci. Nifasnya dimulai dari darah hitam. Jadi bersih, kalau bersihnya itu tidak sampai 15 hari, maka itu dihukumi suci. Dan darah setelahnya dihukumi nifas. Tapi kalau bersihnya itu 15 hari atau lebih, ya bersihnya ya suci. Tapi darah setelahnya tidak dihukumi nifas, melainkan dihukumi haid. Darah setelahnya tidak dihukumi nifas, melainkan dihukumi haid. Jadi kalau setelah kelahiran ada darah merah 10 hari, kemudian hitam 30 hari, kemudian merah lagi 40 hari, jelas nifasnya yang hitam saja. Tapi kalau darah merahnya yang pertama 20 hari, darah merah 20 hari, hitam 30 hari, kemudian merah 30 hari. Maka di sini nifasnya adalah merah dan hitam. Kenapa kok merah ikut-ikutan? Iya, karena kalau merahnya kita katakan suci, berarti ada jarak pemisah antara nifas dan melahirkan dengan 20 hari, dan itu tidak boleh. Jelas ya? Jadi hukumnya darah yang kuat adalah nifas dengan syarat tidak melebihi 60 hari. Dan darah yang lemah adalah istihad. Seperti contoh-contoh tadi itu. Kemudian berikutnya, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Apa itu mubtada'ah? Mubtada'ah adalah baru pertama melihat darah. Seorang pemula, ghairu mumayyizah melihat darah dengan satu sifat saja, atau dua sifat, tetapi darah kuatnya melebihi 60 hari. Kan syarat tamyiznya cuma satu, yaitu darah kuat tidak boleh melebihi 60 hari. Maka bagaimana? Nifasnya sebentar, setetes. Kemudian suci, sebagaimana adatnya suci. Artinya suci terakhir sebelum melahirkan. Kemudian haid, sebagaimana adatnya haid.
Namun jika dia tidak pernah haid sebelumnya, maka setelah nifas sebentar tersebut, suci 29 hari, haid sehari semalam, dan demikian seterusnya. Jadi, kalau misalnya, jadi jika dia melihat perempuan yang ghairu maizah, satu sifat, darahnya semuanya merah, maka ini nifasnya cuma setetes. Setelah itu, suci sebagaimana suci terakhir sebelum melahirkan. Kalau dia sebelum melahirkan suci selama 9 bulan, ya sudah. Dianggap suci terakhirnya 9 bulan. Tapi kalau misalnya dia di waktu hamil, ya lumrahnya perempuan hamil tidak haid. Sehingga sucinya menjadi 9 bulan. Tapi kalau ada perempuan yang haid, kemudian suci dapat sebulan, kemudian melahirkan. Ya berarti adat sucinya adalah 30 hari. Jelas ya? Jadi karena tidak ada yakin, maka kembali kepada hukum minimal. Berapa minimalnya haid? Berapa minimalnya nifas? Nifasnya setetes. Setelah itu harus suci. Sebagaimana suci sebelum melahirkan. Kalau dia belum pernah haid sebelumnya, maka setelah nifas tetes, dia dihukumi suci selama 29 hari. Setelah itu haid sehari semalam, suci lagi 29 hari, haid sehari semalam, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia belum pernah haid. Jadi belum pernah nifas, ini nifas pertama, dan belum pernah haid. Ini haid pertama. Maka setelah tetes, suci selama 29 hari. Jadi mubtada'ah ghairu maizah. Mubtada'ah baru pertama melihat darah, ghairu maizah melihat darah dengan satu sifat atau dua sifat, tetapi darah kuat melebihi 60 hari. Hukumnya nifasnya cuma sebentar, setelah itu suci sebagaimana adatnya dalam suci, yaitu suci terakhir, kemudian haid sebagaimana adatnya dalam haid, kemudian jika sebelumnya dia tidak pernah haid, maka setelah nifas yang cuma setetes, suci 29 hari, haid sehari semalam, dan demikian seterusnya. Kemudian mu'tadah muizzah. Perempuan mu'tadah.
yang pernah mengalami nifas. Mumayyizah memenuhi syarat tamyiz. Mu'tadah artinya pernah mengalami nifas. Mumayyizah melihat darah dengan dua sifat atau lebih, ada kuat dan lemah. Serta, jadi Mu'tadah pernah mengalami nifas sebelumnya. Kemudian Mumayyizah melihat darah dengan dua sifat atau lebih, kuat dan lemah, dan memenuhi syarat tamyiz. Hukumnya, darah yang kuat adalah nifas dengan syarat tidak melebihi 60 hari, dan darah yang lemah adalah istihadah. Darah yang lemah, istihadah. Darah yang kuat adalah nifas, selama tidak melebihi 60 hari. Contoh-contohnya sama seperti contoh-contohnya mubtada'ah. Kemudian mu'tada ghairu maizah. Mu'tada artinya pernah mengalami nifas. Ghairu maizah melihat darah dengan satu sifat atau dua sifat tapi darah yang kuat melebihi 60 hari. Jadi tada pernah mengalami nifas. Ghairu maizah melihat darah dengan satu sifat atau dua sifat. Tetapi darah yang kuat melebihi 60 hari. Artinya tidak memenuhi syarat tamyiz. Syarat tamyiznya cuma satu. Darah kuat tidak boleh melebihi 60 hari. Bagaimana kalau darah kuat melebihi 60 hari? Maka hukumnya nifas sebagaimana adatnya dalam nifas, kemudian suci sebagaimana adatnya, dan haid sebagaimana adatnya. Jadi, nifas dulu, kemudian suci, itu pasti ya. Dia nifas sebagaimana adatnya, suci sebagaimana adatnya. Yang dimaksud suci di sini, adatnya itu bukan adat, tapi maksudnya adalah adat yang terakhir sebelum melahirkan. Jadi dalam bab haid ketika kembali kepada adat, itu adat terakhir sebelum melahirkan termasuk adat haid dan adat suci. Sebelum melahirkan, apakah dia pernah haid atau pernah suci? Ya. Namun, jika dia tidak pernah haid sebelumnya, atau tidak dalam haid, maka setelah nifas tersebut, suci 29 hari, kemudian haid sehari semalam, dan demikian seterusnya. Jadi kalau dia mu'tadah dalam haid, dalam nifas, jika dia mu'tadah dalam nifas, kembali ke adat.
hukum nifasnya. Hukum haidnya kalau dia mu'tadah dalam haid ya kembali ke adat. Tapi kalau dia mubtadaah dalam haid maka setelah nifas yang ditentukan syariat yaitu yang dia ingat dia suci 29 hari kemudian haid sehari semalam dan seterusnya seperti itu. Jadi kita telah membahas tentang mubtadaah mumayyizah, mubtadaah ghairu mayyizah, mu'tadah mumayyizah dan mu'tadah ghairu mumayyizah. Kalau mumayyizah dimenangkan sifat darahnya, darah kuat. Kalau ghairu mumayyizah kembali kepada adat, kembali kepada adat kebiasaan. Kemudian sebelum kita masuk kepada mutahayyirah mutlaqah, ada tiga mutahayyirah di sini. Barangkali ada yang mengirim soal, akan saya lihat. Bagaimana membedakan darah jika terjadi istihadah? Jadi, eh, dari awal keluar darah, itu kita bisa mencatat darahnya ini apa. Jika darah tidak bisa dibedakan, ya kembali kepada adat. Oleh karena itu, adat itu jangan dilupakan. Jadi ketika keluar darah itu betul-betul dicatat, ya, keluarnya kapan, berhenti kapan, keluar kapan, berhenti kapan. Kalau darah terputus-putus. Apakah setiap haid harus benar-benar memperhatikan darah yang keluar tiap hari antara kuat dan lemah? Jadi begini, Anda kan pasti ke kamar mandi, walaupun tidak setiap jam harus melihat ngecek darah Anda. Anda kan pasti ke kamar mandi, ya. Nah, ketika kamar mandi mau tidak mau untuk buang air harus membuka celana. Nah, di situ ketika membuka celana Anda bisa lihat sekarang yang keluar darah apa. Apakah Anda pakai pembalut atau tidak pakai pembalut? Jadi di saat-saat ke kamar mandi itu bisa dicek apakah darahnya berubah dan seterusnya. Baik, kita masuk kepada mutahayyirah. Silakan diperhatikan baik-baik. Kalau ada yang kurang paham bisa bertanya. Kita akan buka pertanyaan di akhir akhir pertemuan. Ya, sebelum kita tutup, kita akan buka pertanyaan terlebih dahulu. Sekarang mutahayyirah mutlaqah sama seperti pembahasan kemarin mengenai mutahayyirah. Bahwa mutahayyirah itu adalah mu'tadah ghairu maizah, yang lupa dengan adat kebiasaannya. Ya, mu'tadah ghairu maizah yang lupa dengan adat kebiasaannya. Sehingga ketika nifasnya dikembalikan kepada adatnya, dia menjadi bingung karena dia lupa berapa adatnya. Itu namanya mutahayyirah. Nah, kalimat mutlaqah artinya baik lama kebiasaan maupun waktu keluarnya darah, dia lupa sama sekali. Artinya begini, di dalam adat itu, kalimat adat,
Ada di dalam bab istihadah ada istilah qadran wa waqtan. Ya, ukuran dan waktu. Ukuran itu apa? Ukuran itu adalah jumlah hari. Jumlah hari keluarnya darah. Itu namanya qadran, ukuran. Waktu adalah awal keluar darah yang sekarang, bukan kemarin. Darah yang sekarang ini awalnya kapan? Itu namanya waktan. Kalau lupa, berarti dia lupa waktunya. Kalau ingat, kalau lupa ukurannya sama lupa awal keluarnya darah, ya berarti mutahayyirah mutlaqah. Ya, kalau dia ingat waktunya, lupa ukurannya, saya keluar darah itu tanggal sekian. Tapi berapa lama adat saya itu saya tidak tahu. Nah, di situ ada nanti keterangan, ingat waktunya, lupa ukurannya. Jadi kalimat qadron itu ukurannya menurut kebiasaan. Kebiasaannya dia itu berapa jumlah jumlah nifasnya. Kalau waktan itu waktu keluarnya darah. Darah yang mana? Darah yang sekarang. Darah yang mengalami istihadah sekarang itu awal awal keluarnya itu tanggal berapa? Hari apa? Itu penjelasan mengenai qadran wa waktan. Jadi mutlaqah artinya baik lama kebiasaan maupun waktu keluarnya darah lupa sama sekali. Hukumnya karena dia tidak tahu lama sifatnya, maka permulaan siklus haidnya tidak dapat ditebak. Dan sekarang dia selalu dalam kemungkinan haid, suci, dan terputus dari haid. Ya, kemungkinan haid, kemungkinan suci, dan kemungkinan terputus dari haid. Karena dia tidak tahu lama nifasnya, berapa lama nifasnya itu bahkan, maka permulaan siklus haidnya juga tidak dapat ditebak. Dan sekarang selalu dalam kemungkinan haid, suci, dan terputus dari haid. Jadi, dia lupa sama sekali kapan keluar darah dan berapa adatnya. Maka setiap saat selama darah belum berhenti dia selalu ihtiyat. Karena apa? Karena dia tidak tahu kapan nifasnya, kapan haidnya, tidak tahu.
karena lupa dengan kebiasaannya. Bagaimana konsekuensinya? Selalu melakukan ihtiyat, yaitu wajib sholat dan wajib puasa di bulan Ramadan. Namun haram bersetubuh dengan suaminya karena ada kemungkinan haid. Ya. Dan wajib mandi setiap hendak melakukan sholat fardu kalau dia lupa sama sekali. Kalau dia ingat, kecuali jika dia ingat pada jam berapa biasanya berhenti haid. Jelas ya? Itu namanya mutahayyirah mutlaqah. Jadi setiap saat harus ihtiyat. Kalau saat-saat yang ada kemungkinan berhenti darahnya, maka wajib mandi setiap melakukan sholat fardu. Kalau dia hanya ingat bahwa kalau saat-saat itu ada kemungkinan darahnya terputus inqita. Tapi kalau tidak ada ya wajib wudhu saja setiap hendak sholat fardu. Kemudian berikutnya mutahayyirah dzakirul waqti nasil adat. Jadi saya ulangi lagi mutahayyirah mutlaqah ini sama pembahasannya seperti saya mutahayyirah mutlaqah dalam haid ya. Makanya contoh-contohnya langsung disamakan dengan bab haid. Mengenai puasanya juga sama seperti bab haid. Yang keenam atau mutahara yang berikutnya mutahayyirah dzakirul waqti nasil adat. Mutahayyirah artinya mu'tadah ghairu maizah yang lupa dengan adat kebiasaannya. Dzakirul waqt ingat dengan waktu awal keluarnya darah. Nasil adat lupa dengan lama adatnya. Contohnya bagaimana? Seorang mustahadah dalam nifas yang darahnya telah melebihi 60 hari berkata nifasku datang setelah lewat 5 hari dari melahirkan, tapi aku lupa berapa lamanya. Jadi melahirkan tidak keluar darah, setelah 5 hari baru kemudian keluar darah. Ya, bagaimana? Dia ingat waktunya bahwa nifasnya keluar setelah 5 hari, tapi lupa bilangannya. Bagaimana hukumnya? Maka masa sebentar di hari kelima adalah nifas. Setelah itu ada kemungkinan terputus. Jadi karena dia ingat ya setelah di hari kelima, maka itulah nifas yang yakin. Jadi awal keluarnya darah itu disebut nifas biyakin. Yakin nifas sudah. Karena minimal nifas tetes. Setelah itu tidak ada yang yakin, ada kemungkinan terputus. Ya, ada kemungkinan terputus. Jadi yang diyakini nifas cuma setetes. Setelah itu bukan diyakini suci, tapi ya juga diyakini nifas, tapi sudah ada kemungkinan terputus. Kalau dia, nah bagaimana hukumnya kalau ada kemungkinan terputus? Berarti wajib mandi setiap kali sholat fardu. Ya, setiap kali sholat fardu wajib mandi. Konsekuensinya wajib mandi setiap hendak mengerjakan sholat dan selalu melakukan ihtiyat. Melakukan ihtiyat artinya ya istinja, menyumbat, mengikat,
dilakukan sebelum wudhu. Ya. Atau maka eh, jadi sebelum wudhu ya dia harus istinja, menyumbat, mengikat dengan yang seperti celana dalam tapi kuat, baru kemudian wudhu. Contohnya seorang seorang mustahadhat dalam nifas yang darahnya melebihi 60, dia mengatakan nifasku datang setelah lewat 5 hari. Artinya setelah melahirkan tidak ada darah sampai 5 hari. Setelah itu baru keluar darah dan akhirnya darahnya melebihi 60 hari. Maka dia ingat setelah melahirkan dia bersih, tidak ada darah sama sekali. Nifasku datang setelah lewat 5 hari. Setelah lewat 5 hari baru keluar darah sampai melebihi 60 hari. Dari melahirkan, ya, maka setelah 5 hari itu menjadi nifas biyakin. Ya, nifas secara yakin. Baru kemudian dia berikhtiar. Ya. Hukumnya masa sebentar di hari kelima adalah nifas, dan setelah itu ada kemungkinan terputus. Karena ada kemungkinan terputus, wajib mandi setiap hendak melakukan sholat fardu. Konsekuensinya wajib mandi setiap hendak melakukan sholat fardu dan selalu melakukan ihtiyat. Nah, yang terakhir, mutahayyirah yang terakhir, mutahayyirah nasiyah lil waqt, dzakirah lil adad. Apa artinya mutahayyirah? Muqtada ghairu maiza, yang lupa dengan adatnya. Nasiyah lil waqt, lupa dengan keluarnya darah. Dzakirul adat, ingat dengan lama adatnya. Jadi hanya dia lupa dengan waktu keluarnya darah. Kapan darah keluar dia lupa. Tapi bilangannya dia ingat. Zakirul adat, ingat dengan lama adat. Contohnya seorang mustahadhah nifas yang darahnya telah melebihi 60 hari berkata, nifasku 10 hari tapi aku tidak ingat. Apakah dimulai tepat setelah melahirkan atau sebelum lewat 15 hari? Jadi dia mengatakan nifasku 10 hari. Yang saya tahu nifas saya 10 hari, cuma 10 hari ini letaknya di mana? Ya, dia lupa. Apakah langsung setelah melahirkan ataukah sebelum 15 hari? Karena kalau setelah 15 hari, kalau setelah 15 hari tidak bisa dihukumi nifas, tapi dihukumi haid. Ya. Bagaimana ini kalau ada perempuan berkata seperti ini? Nifasku 10 hari. Dia ingat bahwa jumlah nifasnya itu menurut kebiasaannya 10 hari. Cuma dia lupa kapan keluarnya darah. Yang jelas, apa namanya? Dia hanya ingat bilangan nifas menurut adatnya. Itu aja. Ingat bilangan nifas menurut adatnya, dan dia lupa awal keluarnya darah. Apakah langsung setelah melahirkan keluar darah atau sebelum melebihi 15 hari. Bagaimana hukumnya? 10 hari setelah melahirkan adalah nifas maskuk atau nifas yang diragukan. Dan mulai hari ke-11 sampai 24 adalah suci maskuk, suci yang diragukan. Hari ke-25 yakin suci, hari ke-26 dan seterusnya adalah haid maskuk, haid yang diragukan sebagaimana adat haidnya, kemudian suci maskuk, suci yang diragukan sebagaimana adat sucinya. Demikianlah seterusnya. Jadi
Dia mengatakan nifasku 10 hari, tapi dia tidak tahu 10 harinya ini di mana. Jadi nifasnya 10 hari. Ada kemungkinan 1 sampai 10 atau 2 sampai 11, 3 sampai 14 dan seterusnya sampai terakhir 15 sampai 24 kemungkinannya. Maka 1 sampai 10 ini disebut nifas masykuk. Karena apa? Tidak ada kemungkinan terputus di sini. Kemungkinannya adalah sudah nifas atau belum. Baru hari ke-11 itu sudah menjadi tuhur masykuk, suci yang dilakukan. Karena dia ingat nifasnya 10 hari. Ya, dia ingat nifasnya 10 hari, letaknya tidak tahu di mana. Maka kalau nifasnya 10 hari, kemungkinannya dari 1 sampai 10. Hari ke-11 sudah selesai, ya, dan wajib mandi di akhir hari ke-10 kan begitu. Jadi karena kemungkinannya itu cuma 10 hari 1 sampai 10, maka hari ke-11 itu dikatakan sebagai eh, tuhrun masykukun fihi, suci yang dilakukan. Tuhrun masykukun fihi, suci yang dilakukan. Sampai kapan? Sampai tanggal 24. Karena kemungkinannya adalah dari tanggal 20 sampai 20, dari tanggal, iya, 20 sampai 24. Tanggal 25 itu sudah menjadi tuhun biyakin, yakin suci. Jelas ya? Jadi tanggal 25 ini yakin suci sudah. Tanggal 26 kembali ke haid, haid yang diragukan, haidul masykuk. Seukuran adatnya atau seukuran sehari semalam. Setelah itu tuhur masykuk, suci yang di apa namanya? Suci yang diragukan. Jadi 1 sampai 5, 1 sampai 10 ini nifas masykuk, nifas yang diragukan. Kemudian dari 11 sampai 24 itu tuhur masykuk, suci yang diragukan.
25 suci secara yakin. 26 ini sudah membahas tentang haid. 26 sudah babnya ke haid. Ya, 26 haid seukuran adatnya, atau kalau dia pertama kali keluar darah, haid seukuran sehari semalam. Jelas ya? Kok bisa? 1 sampai 5 nifas masykuk, kemudian 11 sampai 24 tuhur masykuk. Jadi begini, kita ambil kemungkinan-kemungkinan. Kan kemungkinan pertama 1 sampai 10. Ya udah, 1 sampai 10 ini berarti apa namanya? Nifas masykuk. Kenapa? Karena ada kemungkinan nifas, ada kemungkinan bukan nifas. Yang jelas tidak ada kemungkinan terputus. Kenapa? Karena dia bilang nifasnya 10 hari. Jadi karena dia bilang nifasnya 10 hari, tidak ada kemungkinan terputus di 10 hari pertama. Makanya tidak wajib mandi. Hari ke-11 sudah ada kemungkinan terputus. Sampai hari ke-24. Jelas ya? Jadi di sini ada 15 kemungkinan kalau kita ambil per hari. Karena dia bilang nifas saya 10 hari, ada 15 kemungkinan, ya. 1 sampai 10, 2 sampai 11, 3 sampai 12. Ini kemungkinan nifasnya. 4 sampai 13, 5 sampai 14, 6, 15, 7, 16, 8, 17, 9, 18, 10, 19, 11, 20, 12, 21, 13, 22, 14, 23, 15, 24. Nah, 15 kemungkinan. Kalau 1 sampai 10 berarti sucinya 11 sampai 25. Begini.
Berikutnya berarti, nah, berarti pertama kali kemungkinan terputus hari ke-11. Makanya wajib mandi di hari ke-11. 1 sampai 10 enggak ada mandi. Karena nggak ada kemungkinan terputus. Nah, menurut kemungkinan pertama, 25 ini apa? Suci. Kemudian kemungkinan kedua ya 12 sampai 26. 13, 27, 14, 28, 14, 29, 16, 30, 17. Ini kemungkinan suci ya. 31, 18, 32, 19, 33, 20, 34, 21, 35, Jadi suci yang terakhir dimulai hari ke-25. Tuh. Suci yang pertama berakhir di hari ke-25, suci yang terakhir dimulai dari ke-25. Dan dari atas sampai ke bawah ini 25 selalu kena kena suci. Ya. Jadi dari sini kita bisa putuskan 1 sampai 10 ini tidak ada kemungkinan terputus. Maka nifas masykuk, nifas yang diragukan. 2 sampai 24 ini tuhur masykuk suci yang diragukan. Kalau ini nifas diragukan. Kenapa kok disebut nifas diragukan? Karena tidak ada kemungkinan terputus. Kalau ini suci yang diragukan. Ya, sedangkan 25 itu selalu kena suci dari kemungkinan pertama sampai terakhir, maka ini dikatakan pasti suci atau yakin suci. 26 sudah ada kemungkinan haid. Sini ada kemungkinan haid. Kemungkinan haid berapa hari ya? Sesuai dengan adatnya kalau dia mau ada. Kalau tidak ya sehari semalam. Nah, ini penjelasan terakhir mengenai bab terakhir. Jadi hukumnya 10 hari setelah melahirkan adalah nifas masykuk dilakukan. Mulai hari ke-11 sampai hari ke-24 suci masykuk, suci yang dilakukan. Hari ke-25 yakin suci. Hari ke-26 dan seterusnya adalah haid yang diragukan. Sebagaimana adatnya, kemudian suci yang dilakukan sebagaimana adatnya. Kalau dia darahnya berlanjut terus. Demikian seterusnya. Jika wanita tersebut belum pernah haid atau mubtadaah dalam haid, maka hari ke-26 adalah haid masykuk sehari semalam, kemudian suci masykuk 29 hari dan seterusnya. Ya, dengan demikian kita telah melewati semua pembahasan mengenai bab
haid, nifas, dan istihadah. Untuk perempuan yang mengajar di atau mengajar Al-Quran, tidak boleh masuk ke masjid. Ya, musola itu beda dengan masjid. Jadi kalau wakafnya wakaf musola, tidak ada masalah. Kalau wakafnya wakaf masjid, tidak boleh masuk masjid. Musola itu beda dengan masjid. Masjid ada hukum-hukum tertentu. Musola sama seperti rumah kita, hanya tempat untuk sholat. Sudah ya? Ini adalah pembahasan terakhir mengenai bab pembahasan haid, nifas, dan istihadah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya, pemahaman yang benar, dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu manfaat untuk kita semua. Juga mudah-mudahan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal yang ikhlas dan menjadi bukti kebaikan kita di akhirat, bukan bukti yang menjerumuskan kita di akhirat. Saya tutup pembahasan ini sampai di sini saja. Kalau ada keterangan yang kurang berkenan, saya minta maaf. Atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan saya tutup dengan tartibul Fatih. Al-Fatihah bil-qabul iqbal salatullah. Allah yaftah lana alina futul harifin. Faqihna fi din wa alimna ta'wil hadina amal ma'alim din al-qasim. Wa alamna salafuna salihan fi mithli hadhihi al-jalasat. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya.